यूजीसी नैट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। ਆਪਾਂ पिछली कुछ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ यूजीसी नैट यूनिट 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कशन कर रहे हैं, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ सब टॉपिक प्रमुख सूफी कवि जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पिछली क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा फरीद जी का जीवन और जो होर दिते गए सूफी कवि ने उन्होंने डिस्कस करते हुए आ रहे हाँ। अज की क्लास में आप करांगे मियाँ वजीद, जिन्होंने बाबा वजीद कह के भी संबोधित किया गया। बहुत सारे नामां दे नाल इन्हों पंजाबी साहित्य के अंदर संबोधित किया गया है। जिथे वख-वख नामां दे नाल इन्हों संबोधित किया गया है, उत्थे इन्हां दे जीवन नूं लैके भी काफ़ी जिहड़ा विवाद सानू वख-वख विद्वानां दी जो उन्होंने द्वारा रचित हुई किताबां ने उन्होंने अंदर सानू मिलता है। जेकर इन्हां दी जन्म की गल करिए तो बहुत सारे विद्वानां दे अपने वख-वख विचार ने। बहुत सारा पिछोकड़ जिहड़ा है सानू बाबा वजीद के जीवन बारे नहीं मिलता, पर कुछ को विद्वान जिहड़े ने जब वो बाबा वजीद के बारे लिखते हैं तो उन्हां दियां जिहड़ियां उन्हां दे जिहड़े किताबां ने उन्हां दे विच सानू वख-वख जिहड़े उन्हां दी जन्म नूं लैके तारीखां ने वो मिलदियां ने। जेकर आपां उन्हां दे जन्म तारीख नूं लैके गल करिए या उन्हां दे जन्म के समय नूं लैके या काल नूं लैके गल करिए तो कुछ को विद्वान लिखते हैं कि उन्हां दा जिहड़ा जन्म है वो 16वीं सदी दे विच होया, और कुछ विद्वान 17वीं सदी लिखते हैं। कुछ को किताबां दे अंदर सानू 18वीं सदी मिलता है, और कुछ विद्वान जिहड़े ने वो 1718 ईस्वी जिहड़ा एक प्रॉपर जिहड़ी डेट है वो मियाँ वजीद दी लिखते हैं। उस दे नाल ही जिहड़े होर विद्वान ने जिस दे विच डॉक्टर मोहन सिंह ने, डॉक्टर मोहन सिंह जिहड़े ने वो इन्हां दा जो समा रहा वो 1550 तो लैके 1660 ईस्वी का मनते हैं डॉक्टर मोहन सिंह। अगर 16वीं सदी की गल करिए तो भाई कान सिंह नाभा जिन्होंने महान कोश लिखा, भाई कान सिंह नाभा इन्हों 16वीं सदी का जिहड़ा है वो सूफी फकीर मनते हैं। उस दे बाद जेकर असी इन्हां दे जीवन नूं लैके होर गल करिए तो भगती लहर तो ये प्रभावित सन। हुण भगती लहर की सी, जद आपां वख-वख लहरां दी गल करदे हां तो वेखदे हां कि धार्मिक खेत्र दे अंदर बहुत सारियां लहरां जिहड़ियां ने उत्पन्न होईयां, जिस दे विच वड्डी लहर सी ओ सी भगती लहर, भगती मूवमेंट जिसनूं आपां कहंदे हां। ये जिहड़ी मूवमेंट है भगती लहर जिहड़ी है ये दक्षिण भारत दे अंदर शुरू होई। दक्षिण भारत दे अंदर होर जद असी धार्मिक खेत्र की गल करते हाँ तो देखते हाँ कि उत्तरी भारत के अंदर जी धार्मिक लहरां का जन्म होया, पर जी भगती लहर से इसका जन्म जोड़ा है वो दक्षिणी भारत के अंदर होया। और ये दक्षिणी भारत के अंदर तमिलनाडु और केरल तो ये शुरू होंदी हुई फिर महाराष्ट्र कर्नाटक ते उस तो बाद ये जी है उत्तरी भारत के अंदर पहुँचती है। उत्तरी भारत के अंदर जेकर असी भगती लहर तो प्रभावित कवि देखिए तो जिस गुरु नानक देव जी ने, रविदास जी ने, कबीर दास जी ने, होर जिहड़े असी कवि अपने पंजाबी साहित्य के अंदर पढ़ते हाँ तो बहुत सारे ऐसे कवि ने जो भगती लहर तो प्रभावित सन। इस तरह जो मियाँ वजीद सन वो भगती लहर तो प्रभावित सन। बेशक वो एक सूफी फकीर होए ने, पर विद्वान लिखते हैं कि वो भगती लहर तो प्रभावित होए क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस्लाम की ही जानकारी नहीं सी, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास और मिथिहास भी वो चंगी तरह जानते सन, तो भगती लहर तो प्रभावित सन। हुण जेकर आपां उन्हां दे पूरे नाम की गल करिए, क्योंकि मियाँ वजीद जिहड़ा है आपां उन्हां नूं छोटे नाम तो संबोधित करते हाँ, जब पूरा नाम वेखते हाँ तो उन्हां दा पूरा नाम सी अबू बायजीद तैफूर बिन इज़ायल बिस्तामी। ये उन्हां दा पूरा नाम सी, मियाँ वजीद दा पूरा नाम सी ये। हुण उन्हां दे इस नां नूं लैके ही जिहड़े विद्वान ने वो इन्हां दे बारे अपनी वख-वख राय जिहड़े ने वो पेश करते हैं। क्योंकि डॉक्टर मोहन सिंह की गल करिए, डॉक्टर मोहन सिंह और इन्हां दे एक शागिर्द होए ने, इन्हां दे ही एक मुरीद होए ने डॉक्टर धर्मपाल। ये जिहड़े दोनों ने ये इन्हों बायजीद नां दे नाल संबोधित करते हैं। क्यों संबोधित करते हैं? और नाल ही ये अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जिहड़े मियाँ वजीद ने वो सुल्तान बाहू दे पिता सन।
ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਇਜੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਹੀ ਬਾਇਜੀਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਜੀਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਜੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਬਾਇਜੀਦ ਤੈਫੂਰ ਬਿਨ ਇਜ਼ਾਇਲ ਬਿਸਤਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਇਜੀਦ ਜੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜੀਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਾਮੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਿਸਤਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਾਮੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਿਸਤਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਬਿਸਤਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਤਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਾਮੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ जब मौला बख्श कुश्ता की गल करते हाँ तो वह लिखते हैं, वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जेडे मियाँ वजीद ने वो पठान कौम के विचों सन, जिन्होंने फौज के विच भी अपनी जी नौकरी है वो की, और फौज की नौकरी करते वक्त इन्हों का जोड़ा सुभाव से वो बड़ा ही क्रोध भरिया होया सुभाव सी, बहुत ही क्रोधित किस्म के इंसान सन। पर जब इन्हों का मिलाप एक साधु के नाल हुंदा है, काबल अफगानिस्तान दे विच इन्हों का जन्म हुंदा है। हुण जद आपां जन्म तारीख की गल करते हाँ तद भी सानू विद्वानां दे वख-वख जिहड़े विचार मिलते हैं। हुण जद जन्म स्थान की गल करते हाँ तद भी विद्वानां दे जिहड़े वख-वख विचार सानू मिलते हैं। हुण मौला बख्श जो कुश्ता ने कहते हैं कि इन्हां दा जन्म जो है काबल अफगानिस्तान के अंदर होया, पर जद काबल अफगानिस्तान के अंदर इन्हां दी एक मुलाकात जिहड़ी है एक भारतीय साधु दे नाल हुंदी है, और भारतीय साधु दे नाल मुलाकात होने करके इन्हां दा जिहड़ा सुभाव है वो चेंज हो जाता है, और ये जिहड़ा है काबल अफगानिस्तान नूं छड्ड के जिहड़ा है मथुरा आ जाते हैं, मथुरा भारत के अंदर आ जाते हैं। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है मौला बख्श कुश्ता। मौला बख्श कुश्ता ये लिखता है कि काबल अफगानिस्तान दे इन्हां दा जन्म होया, उत्थे इन्हां दी मुलाकात एक साधु दे नाल हुई, और साधु दे नाल मुलाकात होने तो बाद इन्हां दा सुभाव चेंज होया, और ये जिहड़ा है उनसे विचारों तो प्रभावित होकर जिहड़ा है भारत के अंदर मथुरा शहर दे विच आ जाते हैं। हुण उसके बाद जब आपां कुछ को विद्वानां की गल करते हाँ तो
ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੰਪਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਠੇਠਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜੋ ਠੇਠਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਜੰਪਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਔਰ ਬਿਸਤਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਹੀ ਹੋਵਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਔਰ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੈਡਰਿਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਤਿਲੰਗ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 40 ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ UGC NET ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ UGC NET ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਤੂਤੀਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪਟ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਤੀਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ 33 ਤੂਤੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 13 ਔਰ 11 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੜਿਲ। ਅੜਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਛੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਛੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੰਦ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਅੜਿਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। मात्रिक छंद है ये भी। और मात्रिक छंद 4 इस दे विच 4 चरण ने। जिवें दोहरे की गल करते हाँ इस दे विच 2 चरण ने। 2 चरणों की एक काव रचना है। इसे तरह अड़िल जिहड़ा है वो 4 चरण इस दे विच हुंदे ने। और 4 तरह के 4 भेद ने अड़िल दे। 4 तरह के अड़िल जिहड़े सानू मिलते हैं जिस दे विच भंगन है, भंगन, यंगन, चंद्रायन, पंगन, यंगन, चंद्रायन और चौबुला। ये 4 तरह के जिहड़े अड़िल ने, ये टाइप्स ऑफ अड़िल की आपां गल कर रहे हाँ। क्योंकि अड़िल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होणगे जिन्हां ने इस काव रूप के बारे नहीं कदे सुनिया होवेगा, तो उन्हां दे लई अड़िल भी एक तरह का मात्रिक छंद है। 4 चरणों का यह छंद है और 4 तरह के इसके भेद होंगे ने। इस दे विच 16 मात्रावां ने, इस दे विच भी 16 मात्रावां ने, इस दे विच 21 मात्रावां ने और इस दे विच भी 21 मात्रा ने। बनतर पक्षों ये जिहड़े चारों जिहड़े छंद ने ये एक दूजे नालों वखरे ने। तो अड़िल नूं जेकर आपां शॉर्ट भी समझना होवे तां एक तरह का मात्रिक छंद है जिस दे विच 4 चरण हुंदे ने। और उस दे बाद इस दे विच जिहड़ा है
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 16 16 21 ਔਰ 21 ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 11 ਔਰ 13 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭੰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਬੁਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਰਿਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀਨਾਮਾ ਹੈ, ਗਰਜਨਾਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ। 14 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਰਚੀਆਂ ਔਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ज़्यादा टेंशन वाली गल नहीं, क्योंकि जब भी आप सूफी फकीरां दे विषय नूं देखांगे तो मैक्सिमम उन्हां दे जिहड़े विषय ने, जिस चीज़ नूं जिहड़े उन्हां दे विचार ने आपस विच मिलदे ने, पर किधरे ना किधरे कुछ मेन विचार जिहड़े दूजे सूफियां नालों वख ने। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ, ਮੇਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਉਹ ਸੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੇਠਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਸ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਕਿਉਂ ਅਦਭੁਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨ, ਅਨੋਖੀ, ਅਨੋਖੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰਸ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਿਲ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਟਾਈਲ। ਹਰ ਕਵੀ ਦਾ, ਹਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹੀ। ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀय ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀय। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੈੜੀ ਰੂਹ ਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੱਸਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ
ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇ ਕੁਝ ਵਜੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੀਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੋੜੀ ਪਾਂਡੇ ਪੱਤੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਸੂ ਘਰ ਮਜੂਰੀ, ਮੂਰਖ ਜਾਏ ਘਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਜੀਦ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ कि मूरख को असवारी हाथी घोड़ियां, पंडित जोड़ी पांडे पत्ते जोड़ियां, करदे सू घर मजूरी, मूर्ख जाए घर, वजीदा कौन साहिब नू आखे इऊं ना इंज कर। कह रहे ने कि जेड़े मूर्ख ने, जेड़े ज़्यादा विद्वान नहीं ने, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਘਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਮ ਕੇ ਜਾਏ ਮਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਰ ਤੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜੀਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦ ਬੁਲਾਵਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਆਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਦਾਰਿਆ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਰ ਪੈਜ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਏ ਘਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਜੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ थिर नाही अंत पछुताएगा, जैसी कच की चूड़ी तैसी देह है, वजीदा थिर साहिब दा नाम होर सब खे है। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਵਜੀਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੱਚ ਕੀ ਚੂੜੀ ਤੈਸੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਅਗਰ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਗਿਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਥਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੋਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਲਿਆਵਣ ਲੁੱਟ ਘਰ, ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ऐसा किरदार होने के बावजूद भी वो बड़ी मतलब जो शानो शौकत वाली जिंदगी जिउंदे ने, उन्होंने घर सब कुछ हुंदा है। तो एक वो इंसान जो परमात्मा का नाम लेंदा है, परमात्मा की भगती करता है, परमात्मा के डर विच रहिंदा है, तो कई बार उसके घर खान दे भी लाले पै जाते हैं। क्यों? तो ये दो चीज़ों का जो कंपैरिजन है वो वजीद इस काव टोटे के अंदर कर रहे हैं कि वो इंसान जिहड़ा तेरे नालों बिल्कुल टुटिया होया है, तेरे तो दूर है, पर वो बड़ी शानो शौकत वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा है, और वो इंसान जिहड़ा तेरी रज़ा दे विच रह रहा है, तेरा नाम जप रहा है, तेरी बंदगी कर रहा है, पर कई बार उसके घर खाण नूं भी कुछ नहीं हुंदा। तो ये किस तरह का तेरा न्याय है? जिवें सेम एग्जाम्पल आपां पहली भी वेखी जिस दे विच वो मूर्ख और विद्वान की गल कर रहे हैं, पर इस एग्जाम्पल दे विच ओ एक ओ जे इंसान की गल कर रहे हैं जो परमात्मा नालों टुटिया है। और एक मिसाल दे के वो कह रहे हैं चोर जो करते चोरी, भाव कि वो इंसान जिसका जो अपना करैक्टर है वो चंगा नहीं है, विकारा भरिया करैक्टर है, कहते वो इंसान जड़ा है बड़े सुख भोग रहा है, पर दूजा वो इंसान जो तेरी रज़ा दे विच रह रहा है, उसके घर दुख ने, वो भुखा की मार जड़ा है वो सह रहा है। तो ये किस तरह का तेरा न्याय है? परमात्मा किस तरह का न्याय तू अपने मनुखों के नाल, अपने जीवन के नाल कर रहा है। तो सारी रचनावां दे अंदर देखिए तो उन्होंने परमात्मा नूं मेना मारिया है, परमात्मा दे उत्ते व्यंग कस्या है, और परमात्मा नूं कह रहे हैं कि किस तरह का न्याय तू है, तू इस तरह का किस तरह का न्याय कर रहा है, इस तरह तू ना कर। कौन साहिब नूं आखे, भाव कि कौन परमात्मा नूं जाके कहे कि वो इस तरह ना करे अपने जीवन दे नाल, अपने मनुखों दे नाल। तो हुण जद आपां रचनावां नूं वेखदे हां तो कई थां बहुत सारिया बुक्स ऐसियां ने जिथे साहिब की जगह सानू साईं लिखिया होया मिलता है, साईं लिखिया होया मिलता है, और इउं दी जगह इंज ही लिखिया इत्थे मिलता है। बहुत सारी किताबां ने जिथे साहिब की जगह साईं लिखिया है और इउं दी जगह इंज लिखिया। तो इस दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि अलग अलग किताबां दे विच जद आपां वेखदे हाँ तो ये चीज़ां सानू उत्थे वेखण नूं मिलदियां ने। तो एक ही है
ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ, ਔਰ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਫੀ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਜੋ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5ਵੇਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੰਮੂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।